ਆਪਦੀ ਮੰਤਰ पढ़दा हुंदा सी, आपदी भगती करदा हुंदा सी। ते कहंदे वो जिवें हुंदे आ ना करनी वाले साध, भी वो करनी वाला साध सी। जदों उहनूं पता लग्या भी उत्थे कोई इहो जिहा पुरुष आया, उदों तक तां ये नहीं पता सी भी वो महापुरुष आ। दर्शन नहीं होए सी भी जिहने आके उत्थे खून बहाता मेरे आश्रम च, ते आके वो गुरु साहब नाल गिला करदे आ भी तुसीं मेरे आश्रम नूं भ्रिष्ट करता, इत्थे खून बहाया। गुरु साहब कहते भी तैनूं आपदे आश्रम च खून बहाया तां दिस रिहा, ਜਿਹੜੀਆਂ खून ਦੀਆਂ नदियां संसार च बह रहीआं, मजलूमां दे खून ਦੀਆਂ नदियां बह रहीआं, ਉਹ नहीं दिंदियां तैनूं। बस चानन हो गया, पैरां 'ਚ पै गया। गल जदों समझ आउणी होवे, जदों कोई ज्ञान ਉਹ भी गुरु साहब वर्गी शख्सियत सामने बैठी होवे, कुछ गल्लां बिना कहे ही समझियां जांदियां हुंदियां। जदों इसे गल ते वापस आउणे, इहदे विच एक होर गल बड़ी इंपॉर्टेंट आ। दमदमा साहब की धरती ते धीर मल्लियां कोले गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा पुरातन सी, वो लैण वास्ते सिंह गुरु साहब ने भेजे। ते धीर मल्लियां ने यह सुनेहा भेजिया सिंघां हत्थ भी तुहाडा गुरु तां समर्थ आ, उहनूं की लोड़ है ग्रंथ साहब की। ये आके जदों सुनेहा गुरु साहब 10वें पातशाह नूं दिता सिखां ने, गुरु साहब कहंदे बह जाओ, ते सारी बाणी आए मूंह जवानी ओ लिखाती। इहो जी कौम दा रहबर, सारी बाणी सानू 5 पुश्तां दे साडे नाम नहीं याद हुंदे, ते सारा श्री गुरु ग्रंथ साहब भट्टां दी बाणी, भगतां दी बाणी, 10 गुरुआं दी बाणी मूंह जवानी ओ लिखा देनी। की रहबर होऊगा जे जंग दे मैदान च तो उचारण करते हैं जबे बाण लागियो तबे रोस जागियो, इहो जिहा योधा। की रहबर किसी कौम को रहबर हो सकता? फिर जदों गुरु साहब नूं यह पता लग्या भी वो कहंदे भी तुसीं तुहाडा गुरु तां समर्थ आ, सारी बाणी बाबा दीप सिंह वर्गे बैठे सी उत्थे, भाई मनी सिंह वर्गे आंदी उत्थे उस टाइम शमूलीयत सी। कहते जदों एक मकार ही कहा सी गुरु साहब ने मूँह चों, जिन्ने बंदे बैठे सी बाणी लिखण वास्ते सारे ब्रह्म ज्ञानी हो गए। हुण बंदे बैरागी नूं कह रहे भी तैनूं दुनिया च जिहड़ियां खून दीयां नदियां वहिंदियां ਉਹ नहीं दिस रहीआं। ज्ञान हो गया, चरनां च बह गया, कहंदा पातशाह हुक्म करो। चलो जो आपस च उथे जिस तरह की भी गलबात हुई, एक मौका यह आ गया भी सरहंद नूं थापड़ा दे के तोड़ रहे आ भी साहिबजादियां दी शहादत हुई आ। गुरु साहब ने तीर नाल घाह पट के कहा सी ऐ इन्हां दी जड़ पट्टी जाऊ, ते थापड़ा दे के सरहंद वाल नूं तोड़ता। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर उदों ਉਹ बन गए सी खंडे गोटे की पौल लैके सरहंद नूं जान लगे, कहते तुसीं गुरु साहब नूं कहंदे मैनूं इस खित्ते दी सब तो जो ताकतवर हुकूमत नाल मत्था लैण लई भेज रहे हैं, ते मैनूं दित्ता की आ? कुछ तीर, कुछ सरनामे ते 5 सिंह। हुण जे अज आपां इह सोचीए भी मोदी नाल मत्था लाउणा, इत्थों कोई साडा सिंह 5 सिंह लैके, कुछ तीर लैके ते सरनामे लैके तुर पे। ये गल आपदे आप च ही सोचण ते ये लगदी है भी बेवकूफ हो तुसीं। और उस वेले दुनिया दी सब तो दुनिया दीयां जिहड़ियां ताकतां सी ਉਹਦੇ ਚੋਂ एक ਵੱਡੀ ताकत नाल मत्था लाउण वास्ते कहंदे कुछ रिधियां सिद्धियां तां दिओ। गुरु साहब दे बचन सी, कहंदे बंदा सिंह जी ਅਸੀਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਕ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ
ਸਿੰਘ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੌਮ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿਰਜੀ ਗਈ, ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਜੈਲਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਟਕੂਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੰਡਾਸਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਨੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ। ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜੋ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐ ਅੰਦਰੋਂ ਐ ਟੇਢਾ ਪਾੜਤਾ, ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਲਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਰ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਰਨੈਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਡ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਥੋੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਆਪਦੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ?
ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ? ਉਹਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਤਸੀਹਾਂ ਝੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਏ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੇਦਾਗ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਪਰਖ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਦਾ? ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਗੀ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੁਭੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾ ਗਏ। ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਾਡੀ 1 2 5 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗੂੰਜਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਤੁਰ ਤਾਂ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਬਦਨਾਮੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ 40 ਸਾਲ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ 40 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਪਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ
ਗੈਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਮਸਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਧਿਰ, ਆਪਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਆਪਦਾ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜੀਏ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਐ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਿਰਤੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਮਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜਨ ਖਾਤਰ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਗੁਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਔਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਫੇਰ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪ ਅੱਡ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਸਾਈ ਆਪਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਪਦੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊ ਜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਲ ਤੁਰੂ? ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਘੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਪਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵਿਪੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਏ ਆ, 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਈ ਆ, 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਦੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਖੜੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ? ਇਨਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੇਵਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੌਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਖੜੀ ਆ? ਜੇ ਪੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਆ, ਉਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਕੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਦੇ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ ਦਬਦਬਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੜਾਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋ ਕੇ। ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਊ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਊ। ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਰਜ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਆ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ, ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਾਂ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹੋ, ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।